Good morning, students. Today we shall discuss. Today we shall discuss about the transitive relation in the chapter relations and functions. Already we learned about the symmetric and reflexive relation. Okay. See, consider a set A here. Consider the set A. It is a set of persons here. It's a set of persons. I will call them as a Nikhil. Okay, Nikhil, Anil, and Sunil. And Sunil. See, these are the set of persons here. No, I will give the relation, brother relation here. Here they are brothers here. Brother relation here. Brother relation. See, relation Anil to Anil and Nikhil. The relation between the Anil and Nikhil is brother relation. See, Nikhil is a brother of. I will write it as a letter. See, Nikhil is a brother of Anil here. Okay, again, Anil is a brother of Anil is a brother of Sunil here. Sunil here. If if Nikhil is a brother of Anil is a brother of Sunil, then automatically, what about the Nikhil and Sunil? They are also brother. They are also brother. Nikhil and Sunil, they are also brother, no? So this relation we call it as this relation this relation we called it as transitive relation, dear students. Transitive relation. Transitive relation. See, ಯಾವ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬ್ರದರ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸಿ, ನಿಖಿಲ್ ಅನಿಲ್ನ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅನಿಲು ಸುನಿಲ್ನ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಇಯರ್. ನಿಖಿಲ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಅನಿಲ್ ಅಲ್ವಾ. ನಿಖಿಲು ಅನಿಲ್ನ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಅನಿಲು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸುನೀಲ್. ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್? ಅನಿಲ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಸುನೀಲ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬ್ರದರ್ ರಿಲೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ಸೊ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕಲಿ ವಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸಿ, ಇಫ್ x comma y and y comma z ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಕಮ ಝೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಝೆಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಆರ್. ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವೈ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೋತ್. ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ಝೆಡ್ಡಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ ವೈ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ವೈ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಝೆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಝೆಡ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಝೆಡ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಝೆಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಝೆಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಕಾಮ ಝೆಡ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ. ಯಾವ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಿಖಿಲ್, ಅನಿಲ್, ಸುನಿಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಟ್. ನೋ, ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್. X comma y comma z belongs to a set here. No, so we call it as a transitive relation, dear students. Dear students, given I am giving example here. See, consider a set a 1 comma 2 comma 3. I will define a relation on a is x comma y such that y is greater than x here. Y is greater than x. No, so we already very well know that relation is a subset of Cartesian product. No, subset of Cartesian product. Therefore this relation is in set builder form. No, ಇದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಿಲೇಷನನ್ನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಈಸ್ ದೇರ್. 1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ನೋ, 2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ 1 ಕಾಮ 2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ 1 ಕಾಮ 2 ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. 1 ಕಾಮ 3 ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್.
and 3 is greater than 2. So 2 comma 3 comes 3 under this relation. 2 comma 1 1 comma 1 another order pairs will not comes here. Okay, then students observe here 1 comma 2 is belongs to R here. This order pair belongs to R, no? So 2 is related to 1 and 3 here, no? See, 2 comma 2 comma 2 comma 3 belongs to R here. 2 comma 3 belongs to R here. See, 2 is related to 1 and 3 alva. Therefore, then if 1 comma 2 belongs to R, 2 comma 3 belongs to R, then 1 comma 3 must and should be belongs to R alva. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ 1 ಕಾಮ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? 2 ಕಾಮ 3 ಓಕೆ ಆರಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? ಇದ್ದರೆ 1 ಕಾಮ 2 2 ಕಾಮ 3 ಇದ್ದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್? 1 ಕಾಮ 3 ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 ಮತ್ತು 3 ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದೇನಾ 1 ಕಾಮ 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್? ಎಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್. Therefore this relation is transitive relation. Transitive relation, dear students. Dear students, consider another set here. A is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4. A is a set of 1 comma 2 comma 3 4. No, I am giving the relation set here. See, 1 comma 2 order 3 comma 4 4 comma 6 2 comma 1 3 comma 6. Check it is a transitive. Check it is a transitive. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸಿ 1 ಕಾಮ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದರೆ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ? ನೋ, ಸೊ ಇದೆ 2 ಕಾಮ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ? 1 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಆರ್. ಇಫ್ ಸಿ 1 ಕಾಮ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, 2 ಕಾಮ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, 1 ಕಾಮ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್ 1 ಕಾಮ 1 ಇಸ್ ದೇರ್? ನೋ. Is there? No. Therefore 1 comma 1 does not belongs to R. Therefore R is not transitive. Not transitive here. ಸಿ ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದಲ್ವಾ? 3 ಕಾಮ 4 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದ್ರೆ 4 ಕಾಮ 6 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಕಾಮ 6 ಅದು ಕೂಡ ಆರಲ್ಲಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿ 3 ಕಾಮ 4 ಮತ್ತು 4 ಕಾಮ 6 3 ಕಾಮ 6 ಚೆಕ್, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅನದರ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 ಕಾಮ 2 2 ಕಾಮ 1 ಇಸ್ ಏನೋ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೂ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಯರ್ ಎವರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ 1 ಕಾಮ 2 2 ಕಾಮ 1ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಕಾಮ 1 ಎಲಿಮೆಂಟು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್. ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್. Therefore R is not transitive. R is not transitive. See another example, dear students. Take a set 1 comma 2 comma 3. I am giving the relation set here. 1 comma 2 2 comma 1 1 comma 1. No, see 1 comma 2 belongs to R here. 2 in the start ಆಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? 2 comma 1 belongs to R here. Okay, and 1 comma 1, then 1 comma 1 must be in R. No, ಆರಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸಿ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ನೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಕಾಮ 2 ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 1 ಕಾಮ 2 ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ದೆನ್ 2 ಕಾಮ 1. 2 ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಯರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 1. ಅಗೇನ್ 1 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಡ್ 2. ನೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಕಾಮ 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್ 2 ಕಾಮ 1 2 ಕಾಮ 1 2 ಕಾಮ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಯರ್. ದೆನ್ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, 1 ಕಾಮ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಯರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 2 ಕಾಮ 2? 2 ಕಾಮ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಯರ್. Transitive. Now consider the set, another A set 1 2 3. Same, I am going to take a set here. Relation I am giving here 1 comma 2 1 comma 3. This is transitive. See, our 1 comma 2 belongs to R ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ 2 ಇಂದ
ಟೂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ನೋ, ಎನಿ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ 1,3 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಲ್ವಾ? 1,3 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ then we called it as a transitive because not started any element, any order pair is not started with a 2, any order pair not started with a 3 here. Therefore this R is called as transitive relation, is called transitive relation. Okay, take down the notes, dear students. Empty relation is also a transitive relation, students. So today we learned about the transitive and its example. So thank you.